समस्त को जय जगन्नाथ ओडिया शिक्षा केंद्र चैनल को आपण मानको स्वागत। आज दशम श्रेणी छात्र छात्री माने एमआईएल परीक्षा देइथिले बा ओडिया भाषा रे हम आज क्वेश्चन आंसर गुडी को आलोचना करिवा। आलोचना शेष रे काहार केते मार्क रहउची मते कमेंट रे जणाइबा। तार देरी न करी आरंभ करिया। प्रथम क्वेश्चन होची केउठारे झरणा सृष्टि करिया कथा कवि कहिसंती। एही पाठडा एही जो प्रश्नटी आसीची हमर सर्वसहा माटीरू आरा सठिक आंसर होची मरुपतरे। कोडा पिटा माने मरुपतरे। तापरे द्वितीयटी देखंतु कोन करी भुवन सारा हसैबा पई हमर कवि कहिसंती। कोन करी पिला माने ना तंद्रा परस भिन्न करी। एठा हमर आसीची जागबंधनारा कवितारू। तापरे देखंतु तृतीय क्वेश्चनटी मन सुख पाई सर्वसहा माटी कोन देइछि। एठी हमर प्रश्न अछि मन सुख पाई सर्वसहा माटी कोन देइछि। प्रश्नरो तमे जानि पारुथो एठा हमर सर्वसहा माटी कवितारू आसीछि। एठी हमर आंसरटी होछि नई समुद्र रे हसकथा। कोन पिला माने नई समुद्र रे हसकथा देइछि नाने होछि हमर दुख दड़मड़ी सहिबाकू मते। पदरे दड़मड़ी शब्दर अर्थ कोन। दड़मड़ी शब्दर अर्थ पिला माने जंजाल। कोन जंजाल। तापरे देखो ए क्वेश्चन आंसर 5 नंबर क्वेश्चन आंसर ता हमरो होची प्रश्न होची असहयोग आंदोलन रे कर्मी को त्रुटि विच्युति को लक्ष्य करी लक्ष्मीकांत केउ लेखा प्रकाश पाइतिले। एहर आंसर टी वर्तमान पिला माने तमे मते कमेंट करी जणाइबो। एहरो प्लस 5 व 6 दुईटी जगर आंसर आपण माने मते कमेंट रे जणाइबो। ता पर क्वेश्चन ता देखंतु नंबर 7 कोन अछि ना किए निजर मातृभाषा बंगला लेखिया पाई ओडिया रे लेखिबा छाडी देथिले। किए रे पिला माने हमर होचंती अन्नदा शंकर राय। तापर क्वेश्चन ता देखंतु विवेकानंद सन्यास ग्रहण करिया परे केबे प्रथमे भारत परिभ्रमण बाहरिले। भारत बुलिया पाई से बाहरितले। ए पाठटा तो क्वेश्चन तमे जानि पारथो एडा हम नरेंद्र विवेकानंद को आसीची। आर आंसर होची 1886। तापर क्वेश्चन देखंतु पिला माने कोन अछि मनीष को न बदळे कोन भांगिया सहज नय बोली प्राबंधिक उल्लेख करचंती। एडा मध्ये से पाठरो आसी कोन भांगिया पिला माने ना पुराना समाज आमे ताको भांगी परिबा नाही। तापर क्वेश्चन कोन अछि केउ पत्रिका रे प्रकाशन वर्ष पर त्रुटि युक्त हो। एटी पिला माने ध्यान दियंतु तमे बालेश्वर संवाद वाहिका केबे थिला 1868 ठीक अछि। मुकुर 1906 ठीक अछि। सत्यवादी 1915 ठीक अछि। किंतु उत्कल साहित्य 1866 68 भूल अछि। एडा पिला कोन अछि उत्प्रेक्षा अलंकार रे कोन हुए नै। कोन हुए पिला माने प्रकृत वस्तुर तर्कण हुए ना प्रकृत वस्तुर अप्रकृत वस्तुरे तर्कण हुए। ठीक एडा आंसर हबो हमर नाने। ओडिया भाषा रे केउ प्रकार रूढ़ी देखिया मिला नै। हम ओडिया भाषा रे केते प्रकार रूढ़ी पिला माने अछि तीन प्रकार आमे जानिचे ना नै। हेले गोटे क्रियाहीन क्रियायुक्त आ गोटे तुलनात्मक। किनु नीरव अर्थर प्रकाश करतवा केबे हम रूढ़ी देखिया को मिलिबो नै। ताले आंसर कोडा हबो नीरव अर्थ प्रकाशक। तापर क्वेश्चन पिला माने देखो छुंची मारी परीक्षा एडा तो प्राय पिला माने बुझी जाउतबे जानि पारुतबे। एडा गोटे हमर रूढ़ी थिला क्रियाहीन रूढ़ी। आर आंसर हबो हमर तन्न तन्न करी परीक्षा करिया ना नै। तापर क्वेश्चन देखो अट मोहरे जा अट पिला माने बड मनिषटी ता हम जीरा टिके दबा बे ताको बड लोकडा जीरा टिके देले हबो कि हबोनी। तार अर्थ किस अधिक आशायी व्यक्ति को कम मिलिया ना नै। आंसर हम जान दवा। तापर क्वेश्चन देखो फूल जगु पंडित गभा पंडित जगु सभा। फूल जगु गभा माने फूल जदि हम स्त्री लोक माने पिंदिले सुंदर देखा जाउछती। पंडित जगु सभा पंडित माने जदि सभा रे बसिले मजा हम सभाडा भल देखा जियो। तार अर्थ उभय सभा वर्धक। कोन हबरे उभय सभा वर्धक। ये मध्ये ठीक करिथिबा वायु कोन हबो जल धारणा करिथिबा वायु ना नै। तापर क्वेश्चन आमे जिबा देखो कोन अछि क्वेश्चन हमरो उत्कल मातांक चक्षु कहार प्रदर्शन रो उद्भासित। कार प्रदर्शन एडा हमरो आसीची जन्मभूमि रो ज्ञान व विज्ञान। तापर एडा देखो क्वेश्चन कोन अछि शिवंक ठारो सिंहानाद मागे मारिबा पाई प्रथमे के मागितिले। तमे जदि पढिबो हमरो
ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ କବିତାଟା ତାର ପ୍ରଥମେ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି ସହଦେବ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ସହଦେବ ହିଁ କହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଭୀମ କେଉଁ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରି ଶିବଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ? ଆମର ଦୈତ୍ୟ ସେ କ'ଣ? ଦୈତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ଅସୁର। କୋଉ ଅସୁର ମାରିଥିଲେ ସେ? ଅଶ୍ଳେଷା। ଅଶ୍ଳେଷା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଶ୍ଳେଷା ହବ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖ, ରାବଣର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ତ ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ସହଜ, ଆଉ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମର ଶୁକ ସାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ନ ଜାଣିବା ଭୁଲ ମାରିଦେବା ନାଇଁ କି? ଶୁକ ଓ ସାରଣ ହବ। ତାପରେ କବିତାଟା ଦେଖ, କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କର ରଚନା ଅଟେ? ରଚନା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିନି ପିଲାମାନେ, ଅଟେ ବୋଲି କହିଛି। ଆମେ ଯଦି ବନ୍ଦ ଉତ୍କଳ ରଞ୍ଜନର କବିତାର କବି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରାସ ଚମ୍ବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା କି। ବାଦ ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମୀ ନରନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏକ ପରିବାରର ଭାବ ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଏକ ପରିବାର ରହିଥାଏ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ, କାହାର କେତେ ମାର୍କ ରହୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ହଉ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ବୋଲି କହିବେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ରେ? ଆମର କବିତାରେ ସେ ତା ପରଧାଡ଼ିରେ ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଗତାନୁଗତିକର ଦାସ ନା ନାଇଁ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କୁହ। ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନ କବିତାଟି ଆମର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। କାହିଁରେ ପାଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତରେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। କେତେ ଭାଗରେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ବୁଦ୍ବୁଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୁଦ୍ବୁଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ, ବୁଦ୍ବୁଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଣି ଫୋଟକା। ଆମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇଥିଲେ, ବୁଦ୍ବୁଦ ଶବ୍ଦ କରିଥିଲା। କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା? ବୁଦ୍ବୁଦ। ବୁଦ୍ବୁଦ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପାଣି ଫୋଟକା ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କାହା ଆଗମନରେ ଅବନୀ, ଅବନୀ ମାନେ କ'ଣ ରେ? ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ କେତେବେଳେ ତୁନି ଶାନ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ? ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ହବ, ନିଶା ହବ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା, ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ରେ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ବୁଝିଲେ? କିଏ ମା ସୀତାଙ୍କର ଶୋଭାଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କିଏ ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା? ଉଷା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଉଷାଙ୍କ ଚରଣ କ'ଣ ଆହରଣ କରିବା ବୋଲି କ'ଣ ଆହରଣ କରିବ? ଉଷାର ଚରଣରେ ଜ୍ୟୋତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ନା ନାଇଁ? ତାପରଟା କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ? କ'ଣ ହୁଏ ରେ? ସଟା ସ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ? ଟିକେ ବାଗେଇକି ଦେଇଦେଇଛି, ଆନ୍ସର ସମାନ ସମାନ ଅଛି। କେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମର ଯାଜ୍ଞସେନୀ କିଏ ରେ? ନା ଦ୍ରୌପଦୀ। ସେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ ନାହିଁ, ଯାଜ୍ଞସେନୀ ହବ ନା ନାଇଁ? ତାପରଟା ଦେଖ, ତଳ ଲିଖିତ କେଉଁଟି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋ ଲୋ କୋ ବିହାରୀ, ଗରେ ଓକାର, ଲୋରେ ଓକାର, ଲାଷ୍ଟକୁ ବର ଅସେଇକାର, ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର, ଯୋଉଟା ଅଛି ଦେଖିବ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଚକ୍ଷି ଚାନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କଟି କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଲା? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚକ୍ଷି ଚାନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ, ନ ଜାଣିଲେ ତମେ କିଛି ଲେଖିପାରିବନି। ଲେଖିପାରିବ କି? ଚକ୍ଷି ଚାନ୍ଦରେ ଆମେ ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ନା ରେ? ଏଇଟା ଠିକ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପାଦରେ 29, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ। ସେ ଠିକ ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 15ଟି ଅକ୍ଷର ନଥାଏ। ବୁଝୁଛୁ ନା ପିଲା? ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ସେ ଦେଇ ମାନସ, ଏଠାରେ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ପୂରଣ ଅଛି? ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୁ ପଚାରି ଦେଇଛି, ସିଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ବେଲ ଅଶ୍ୱତଥ ବଟ ବୃକ୍ଷଟି ଆମର ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତମ ପାଠରୁ ଦେଇନି, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ କବିତାଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପାଠ ଆରମ୍ଭରେ, ସେଟା ପଢିଲେ ତା ତଳେ ଭାଗବତ ଲେଖା ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ବୃଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜୈନ, ଏଇଟା କୋଉ ପିଲାମାନେ? ବୃଦ୍ଧ ଓ ମହାବୀର ଜୈନ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିଲା? ଆମର ଅଶ୍ୱତଥ ଗଛ ତଳେ ପାଠରେ ଦେଇଛି, ଜାଣିଛେ ଆମେ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କିଏ କଲମଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ପ୍ରୀତି ପିଲାମାନେ କଲମ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ଏକାଙ୍କିକାର ଅଛି। ମହାପାତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରି କ୍ଷଣ ରାଗି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଟା କିଏ? କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ବେବି।
ନା ନାଇଁ ଆମର ଏକାଙ୍କିକାର ଅଛି। ତାପରେ ଚିହ୍ନି ନେବି ସେଇଟା କାହିଁରୁ ଅଛି ଜାଣିବ। ଧର୍ମା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଧର୍ମ ମାନେ କଣ କୋଣାର୍କର, ନା ନାଇଁ। ଏଟା କିଏ କହିଥିବ, ରକ୍ତ ରକ୍ତ ଚିହ୍ନିବନି, ତାର ମା କହିଥିଲା ତାକୁ, ନା ନାଇଁ, ଧର୍ମାର ମା। ବହୁତ ସହଜ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ରଚନା ନୁହେଁ, କୋଉଟା ରଚନା ନୁହେଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, କୋଉଟା ରଚନା ନୁହେଁ, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ଏଇଟା ସିଏ ଲେଖିନଥିଲେ, ନା ନାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ତପସ୍ୱିନୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଗଳ୍ପରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଗଳ୍ପରେ କଣ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରେ, ନା ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଯେପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା କଥା ଆମର କୁହାଯାଇଛି, ନା ନାଇଁ। 42 ର ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ। ଶେଷରେ କାଠ ଚିରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ କହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲା 3 ଟଙ୍କା 8 ଅଣା, ମାନେ 3 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ତାପରେ ତା ପୁଅ ଆସିକି କହିଲା ଆଉ 25 ପଇସା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଉ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ପଇସା। ଏଟା ଟିକେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲା। ହଉ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାସରି ଦେବୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, 12 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ। ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି। ମୁଁ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନି, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ମୁଁ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିନି, ଏଇଟା ନିଜ କଥା ନିଜେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିଥିଲେ, ଅଶୋକ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଯାହା ପରେ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ଠିକ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ଗୁଡା କଣ ହେବ, ଯାହା ପରେ ଯାହା ରହିବ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ହେବ, ଅପସନ ନମ୍ବର କୋଉଟା ହବ, ସେଇଟା ହବ ସତୀ। ତାପରଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜେଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଓ ଲାଗିଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଓ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା କଣ ହବ, କନଫର୍ମ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ହବ। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ସତରେ ତମେ ଆସିଛ, ତମେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହବ, ଆରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆଉ। ତାପରେ ଦେଖ, ପବନର ପ୍ରତିକୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ ମାନେ ବିପରୀତ ଦିଗ, এটা କଣ ହବ, ସମାସ ଯୁକ୍ତ ହବ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ସମାସ ଯୁକ୍ତ ହବ, ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଣତ୍ଵ ବିଧିରେ କଣ ହୁଏ, ଣତ୍ଵ ବିଧିରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହବାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଣତ୍ଵ ବିଧି। ସମସ୍ତେ ଠିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଦେଲ ଆନ୍ସର ଏବେ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମାର୍କ। ଆଉ ଶେଷରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ରହିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ